Afternoon students. In previous lecture we have started the topic basic principles of organic chemistry. In this topic previously we have studied 2 points. First point was the representation of organic molecules by using different formulae and by using different structures in 3 dimensions. अगोदरच्या तासाला आपण याच्यामधला काही पार्ट पाहिलेला आहे. आता आपण याच्या पुढचा पार्ट पाहतोय. बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट इथं आपण सुरू करतोय तो आहे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाउंड्स. सी ऑर्गॅनिक कंपाउंड्स दे आर हैविंग डिफरंट स्ट्रक्चर्स. ऑर्गॅनिक कंपाउंड्स ना वेगवेगळे स्ट्रक्चर्स असतात. दे हॅव डिफरंट प्रॉपर्टीज. त्यांच्या प्रॉपर्टीज वेगवेगळ्या असतात. हेन्स टू रिलेट द स्ट्रक्चर अँड देअर प्रॉपर्टीज, टू रिलेट द स्ट्रक्चर अँड देअर प्रॉपर्टीज, इट इज नेसेसरी टू क्लासिफाय द ऑर्गॅनिक कंपाउंड्स इनटू डिफरंट क्लासेस. So as to study these compounds systematically, it is necessary to classify these organic compounds, and these organic compounds are classified on 2 bases. 2 पद्धतीने त्याचं क्लासिफिकेशन केलं जातं. One is on the basis of carbon skeleton. First basis is on the basis of carbon skeleton, and another basis is on the basis of functional group. On the basis of functional group present in that organic compound. दिलेल्या ऑर्गॅनिक कंपाउंडचं कार्बन स्केलेटन कसं आहे तो एक क्लासिफिकेशनचा बेसिस होऊ शकतो, आणि दुसरा क्लासिफिकेशनचा बेसिस आहे ऑन द बेसिस ऑफ functional group. Now firstly we are going to start with classification of organic compounds on the basis of carbon skeleton. On the basis of carbon skeleton. त्याच्यामध्ये कार्बनचं स्केलेटन कसं आहे त्याच्यावरून आपण त्याचं क्लासिफिकेशन करतो. यू शुड नो दॅट ऑर्गॅनिक कंपाउंड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस. वन इज असायक्लिक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलिफॅटिक, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओपन चेन कंपाउंड्स. ओपन चेन compounds. See, organic compounds on the basis of carbon skeleton are classified into 2 classes. One class is acyclic, that is aliphatic or open chain compounds, and another class is cyclic or ring compounds, or they are also called closed chain compounds. Cyclic, रिंग कंपाउंड्स किंवा त्यालाच म्हणलं जातं क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स. We'll discuss this part in details afterwards. Firstly, I will give you the tree diagram of this particular classification. या क्लासिफिकेशनचा पहिल्यांदा ट्री डायग्राम आपण विचारात घेणार आहोत. Organic compounds are classified into 2 classes. One is acyclic, aliphatic or open chain compounds. Another is cyclic ring compounds or closed chain compounds. Further, these acyclic or aliphatic or open chain compounds are classified into 2 classes. We'll see afterwards in details, but first is straight chain compounds. Straight chain compounds, and another is branched chain compounds. Branched chain compounds. Straight chain आणि branched chain असे याचे पुढे प्रकार येणार आहेत. ते डिटेल्स मी पुढे तुम्हाला सांगणार आहे. Now this second class is cyclic
ring compounds or closed chain compounds. Cyclic compounds are those compounds which contain 3 or more carbon atoms which are joined to one another in cyclic manner in ring-like structure or in closed chain type structure. जेव्हा 3 किंवा 3 पेक्षा जास्त कार्बन एकमेकाला जोडले जाऊन त्याचं सायक्लिक स्ट्रक्चर तयार होतं, रिंग सारखं स्ट्रक्चर तयार होतं, क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर तयार होतो, तेव्हा आपण त्याला सायक्लिक रिंग किंवा क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर म्हणतो. आणि जेव्हा असायक्लिक, ॲलिफॅटिक किंवा ओपन चेन म्हणतो तेव्हा कार्बन कार्बन एकमेकाला जोडलेले असतील, मग ते स्ट्रेट चेन मध्ये असू शकतील किंवा ब्रांच्ड चेन मध्ये पण असू शकतील. स्ट्रेट चेन किंवा असं ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर त्याचा असू शकेल, बट नेव्हर इन सायक्लिक मॅनर. जेव्हा कार्बनला कार्बन स्ट्रेट चेन मध्ये किंवा ब्रांच्ड चेन मध्ये जोडलेले असतील पण असायक्लिक फॉर्म मध्ये ते स्ट्रक्चर असेल किंवा ॲलिफॅटिकच ते स्ट्रक्चर असेल किंवा ओपन चेनच ते स्ट्रक्चर असेल, तेव्हा त्याला असं नाव दिलं जातं असायक्लिक, ॲलिफॅटिक और ओपन चेन कंपाउंड्स. Just now I have told you straight chain compounds. Here this will be compound like this, having all carbons in single straight chain. This is another compound in which 4 carbons are in one straight chain, but one carbon is attached to second carbon from right to left and third carbon from left to right. असा कंपाऊंडला आपल्याला ब्रांच चेन म्हणतात येतो. इथं स्ट्रेट चेन असं आपण त्याला आणि ब्रांच चेन असं क्लासिफाय करतो. कोणाला? असायक्लिक, ॲलिफॅटिक किंवा ओपन चेन कंपाउंड. Cyclic compounds, ring compounds or closed chain compounds are cyclic compounds either like this or like this or like this or like this. These are the cyclic compounds. सायक्लिक म्हणजे 1 2 3 कार्बन एकत्र आले, 1 2 3 4 एकत्र आले, 1 2 3 4 5 एकत्र आले, 1 2 3 4 5 6 एकत्र आले, 6 5 4 3 असे कार्बन एकत्र येऊन जर क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर तयार झालं, रिंग सारखं स्ट्रक्चर तयार झालं, सायक्लिक स्ट्रक्चर तयार झालं तर त्याला म्हणतात सायक्लिक किंवा क्लोज्ड चेन रिंग कंपाउंड्स किंवा क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स. These cyclic compounds are further classified into 2 classes or further divided into 2 classes. One is homocyclic. एकाला म्हटलं जातं homocyclic. Name itself indicates that these are the compounds containing cyclic structures of carbon atoms only. Homocyclic compounds are composed of carbon atoms only. These are the cyclic compounds containing only carbon atoms. No heteroatom like oxygen, nitrogen, sulfur is present in the formation of cyclic structure. तर इथं होमोसायक्लिक म्हणतो तेव्हा त्यालाच कार्बोसायक्लिक म्हणतात आणि इथं सायक्लिक स्ट्रक्चर फक्त कार्बनचे असतात. सायक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ओनली कार्बन. सायक्लिक स्ट्रक्चर हे फक्त कार्बनचं असतं, त्याच्या व्हॅलेन्सी पूर्ण करायला हायड्रोजन असतील ते आहेच, पण यात सगळे कार्बनचे सायक्लिक स्ट्रक्चर असतील. हेट्रोसायक्लिक स्ट्रक्चर जिथं म्हटलंय किंवा हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड जिथं म्हटलंय, इथं हेट्रोसायक्लिक म्हणताना कार्बन अलॉंग विथ ऑक्सिजन और नाइट्रोजन और सल्फर इन रिंग फॉर्मेशन. Heterocyclic compounds are those which are composed of carbon and heteroatom like oxygen, nitrogen or sulfur, and these heteroatoms are involved in ring formation. हे heteroatom ring formation मध्ये इन्व्हॉल्व झालेले असतात. म्हणजे हे पण सायक्लिक स्ट्रक्चर असतं, पण नुसत्या कार्बन ॲटमचं नसतं. कार्बन ॲटम बरोबरीने याला एखादा हेटेरोॲटम रिंग फॉर्मेशन मध्ये पार्टिसिपेट झालेला असतो. इथं मात्र सायक्लिक स्ट्रक्चर आहे ते कार्बन फक्त कार्बनचे असतात, दुसरे ॲटम त्याच्यामध्ये असत नाही, हेटेरोॲटम याच्यामध्ये नसतो. जेव्हा होमोसायक्लिक किंवा कार्बोसायक्लिक आपण म्हणतो तेव्हा त्याचे पुन्हा 2 क्लासेस केलेले आहेत. वन इज अर्ली सायक्लिक. होमोसायक्लिकचं अर्ली सायक्लिक जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा these are the compounds having rings of carbon atoms
फॉर्म्ड बाय सिंगल बॉन्ड्स. इथं फक्त सिंगल बॉन्ड्स असे तुम्हाला कंपाऊंड्स मिळतात अलिसायक्लिक मध्ये. दीज आर द अलिसायक्लिक कंपाऊंड्स. अलिसायक्लिक मध्ये सायक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स. आणि एरोमॅटिक जेव्हा म्हणतो तेव्हा सायक्लिक स्ट्रक्चरच कार्बनचं सायक्लिक स्ट्रक्चर but formed by alternate single and double bonds. For example, this is benzene. हे काय असतं? बेन्झीन असतं. इथं सायक्लोप्रोपेन आहे, सायक्लोब्युटेन आहे, सायक्लोपेंटेन आहे. हा तुम्हाला बेन्झीन मिळतो. या दोन प्रकारच्या कंपाऊंड्सच्या नंतर पुढे आपण पाहणार आहोत. हे अलिसायक्लिक म्हणजे सायक्लिक कंपाऊंड ॲलिफॅटिक कंपाऊंड सारखंच असतं, फक्त त्याच्यामध्ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड असून ते सायक्लिक कंपाऊंड आहे असं लक्षात घेणार तुम्ही. आणि एरोमॅटिक कंपाऊंड्स आर दोज which have cyclic form. Compound form is of only carbon atoms, but hexagonal ring with alternate single and double bond is observed in case of aromatic compounds. These aromatic compounds again are of two types. One is benzenoid, means compounds which contain benzene ring in their molecule. ज्या कंपाउंड मध्ये बेन्झीन रिंग आहे अशा कंपाऊंड्सना बेन्झिनॉइड एरोमॅटिक कंपाऊंड्स म्हणतात. आणि ज्यांच्यामध्ये बेन्झीन रिंग नाही त्यांना नॉन बेन्झिनॉइड एरोमॅटिक कंपाऊंड्स म्हणतात. तर बेन्झिनॉइड एरोमॅटिक कंपाऊंड्स आणि नॉन बेन्झिनॉइड एरोमॅटिक कंपाऊंड्स असं पण तुम्हाला घ्यावं लागणार आहे. नॉन बेन्झिनॉइड एरोमॅटिक कंपाऊंड्स असं आपण म्हटलो तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 असे कार्बन घेऊन इथं डबल बॉन्ड O असं करता येतं. इथं डबल बॉन्ड, इथं डबल बॉन्ड आणि इथं डबल बॉन्ड. दिस इज नॉन बेन्झिनॉइड. त्यात बेन्झीन रिंग नाही, नॉन बेन्झिनॉइड एरोमॅटिक कंपाऊंड आहे ते. जसं इथं बेन्झिनॉइड नॉन बेन्झिनॉइड आपण म्हणलो तसं हेट्रोसायक्लिक मध्ये पण असतं. पण तत्पूर्वी होमोसायक्लिक किंवा कार्बोसायक्लिकचं जसं अलिसायक्लिक आणि एरोमॅटिक आपण म्हटलो तसं इथं त्यांनी अलिसायक्लिक आणि एरोमॅटिक दिलेलं नाही. डायरेक्ट हेट्रोसायक्लिक एरोमॅटिक दिलंय आणि हेट्रोसायक्लिक नॉन एरोमॅटिक दिलंय. हेट्रोसायक्लिकच कंपाऊंड आहे पण ते एरोमॅटिक आहे असे कंपाऊंड तुम्हाला विचारात घ्यावे लागतात. से हियर इज नायट्रोजन, दिस इज द पायरिडीन. या कंपाऊंडला काय म्हणलं जातं? पायरिडीन. दिस इज बेन्झीन लाइक स्ट्रक्चर बट ऍट वन कॉर्नर इंस्टेड ऑफ कार्बन देयर इज नायट्रोजन. दिस इज हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड बट इट इज एरोमॅटिक. हियर अगेन यू सी वन मोर क्लास इज हेट्रोसायक्लिक बट नॉन एरोमॅटिक. आता नॉन एरोमॅटिक जेव्हा तुम्ही म्हणता हेट्रोसायक्लिक नॉन एरोमॅटिक तेव्हा तुम्हाला त्याच्यामधले पण कंपाऊंड्स विचारात घ्यावे लागतात. त्यांनी दिलेले आहेत तुम्हाला हेट्रोसायक्लिक नॉन एरोमॅटिक मध्ये. से दिस इज द कंपाऊंड टेट्राहाइड्रोफ्युरन. इट इज टेट्राहाइड्रोफ्युरन और they have given one more compound piperidine. This is pyridine, this is piperidine. पायरिडीन सारखंच दुसरं पायपरिडीन हे पण कंपाऊंड असतं. तर तुम्हाला या पद्धतीनं क्लासिफिकेशनचा थोडक्यात आढावा मी घेऊन दाखवलेला आहे. परत एकदा सांगतो, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स हे आपण ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन केलंय. Organic compounds are basically classified into two classes. One is acyclic, aliphatic or open chain. Another is cyclic, ring compound or closed chain. Further, these acyclic, aliphatic or open chain compounds are straight chain compounds or branched chain compounds. When all the carbon atoms are in straight chain, it is called as straight chain compound. This is alkane N pentane. त्याला आपण N pentane असं म्हणतो. कडेचे दोन कार्बन वगळता मधले कार्बन फक्त दोन दोन कार्बनला जोडलेले असतात. दिस इज N pentane. इथं आपण आयसोपेंटेन लिहितो. आयसोपेंटेन हॅज वन कार्बन एटम which is attached to three other carbons.
वन कार्बन आहे जो दुसऱ्या 3 कार्बनला जोडलेला असतो. दिस इज आयसोपेंटेन. एन पेंटेन इज स्ट्रेट चेन कंपाऊंड, आयसोपेंटेन इज ब्रांच्ड चेन कंपाऊंड. त्याच्यानंतर या ऑर्गॅनिक कंपाऊंडच्या असायक्लिक एलिफॅटिक ओपन चेन कंपाऊंडचे हेच दोन क्लासेस आहेत. वन इज स्ट्रेट चेन, अनदर इज ब्रांच्ड चेन. बट सायक्लिक किंवा रिंग कंपाऊंड किंवा क्लोज्ड चेनचं पुढे भलं मोठं क्लासिफिकेशन आहे. त्यात एकाला म्हणले कार्बोसायक्लिक किंवा होमोसायक्लिक किंवा कार्बोसायक्लिक, दुसऱ्याला म्हटले हेटेरोसायक्लिक. हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड आहेत त्याच्यात आणि होमोसायक्लिक मध्ये काय फरक, तर होमोसायक्लिक किंवा कार्बोसायक्लिक हे सायक्लिक कंपाऊंड फक्त कार्बनचे असतात, तर हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड हे सायक्लिक कंपाऊंड असतात. पण कार्बन हायड्रोजन असून त्याच्या जोडीला ऑक्सिजन नायट्रोजन सल्फर पैकी एखादा ऍटम रिंग मध्ये असतो, रिंग फॉर्मेशन मध्ये इन्व्हॉल्व होतो. या होमोसायक्लिक कंपाऊंड मध्ये मी आता सांगितलं सायक्लिक स्ट्रक्चर असतं कार्बनचं फक्त, पण त्याचे पुन्हा दोन प्रकार होतात. वन इज अलिसायक्लिक, अनदर इज एरोमॅटिक. अलिसायक्लिक कंपाऊंड्स आर सिमिलर टू एलिफॅटिक कंपाऊंड्स. अलिसायक्लिक हे एलिफॅटिक सारखेच असतात, याच्यामध्ये फक्त सायक्लिक फॉर्म मध्ये ते लिहिलेले असतात. म्हणजे 3 किंवा 3पेक्षा जास्त कार्बन सायक्लिक स्ट्रक्चर तयार करतात आणि सगळे सिंगल बॉन्डने कार्बन जोडलेले असतात, म्हणून त्याला अलिसायक्लिक असं म्हटलं जातं. दिस इज सायक्लोप्रोपेन, सायक्लोब्युटेन, सायक्लोपेंटेन. एरोमॅटिक कंपाऊंड्स आर दोज व्हिच कंटेन हेक्सागोनल रिंग विथ अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड अँड डबल बॉन्ड असं तुम्हाला पाहता येऊ शकतं. पण एरोमॅटिक कंपाऊंडचे दोन प्रकार त्यांनी दिलेले आहेत. वन इज बेन्झिनॉइड कंपाऊंड्स व्हिच इन्व्हॉल्व बेन्झिन रिंग इन देअर स्ट्रक्चर. हा बेन्झिन होता, हा दोन रिंग एकमेकाला जोडलेला नॅफ्थॅलिन आहे. नॅफ्थॅलिन हा बेन्झिनॉइड कंपाऊंड आहे. नॅफ्थॅलिन इज बेन्झिनॉइड कंपाऊंड. And this non-benzenoid structure is that structure which is aromatic though it does not contain benzene ring. या benzene ring नसून सुद्धा ते काय असतं, aromatic असतं. Here heterocyclic compounds, just now I have told you, they are composed of carbon, hydrogen along with oxygen, nitrogen or sulfur as heteroatom which is included in ring formation. रिंग फॉर्मेशन मध्ये ONS पैकी एखादा ऍटम असेल तर त्याला आपण हेटेरोसायक्लिक असं म्हणतो. हेटेरोसायक्लिकचे दोन प्रकार दिलेले आहेत. हेटेरोसायक्लिक एरोमॅटिक म्हणजे एरोमॅटिक रिंग आहे त्याच्यामध्ये, पण एक त्यातला ऍटम जो आहे तो हेटेरो ऍटम पण रिंग फॉर्मेशन मध्ये दिसतो, म्हणून त्याला हेटेरोसायक्लिक एरोमॅटिक म्हणायचं. आणि दुसरं आहे हेटेरोसायक्लिक नॉन एरोमॅटिक. आता याच्यामध्ये हेटेरोसायक्लिक हे कंपाऊंड आहेत पण त्याच्यामध्ये अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड आणि डबल बॉन्ड नाही, त्यामुळे हे नॉन एरोमॅटिक कंपाऊंड आहेत. तर तुम्हाला पहिला जो पार्ट दिलेला आहे तुमच्या बुक मध्ये डिटेल्स मध्ये तो तुम्ही सगळा वाचून काढणार आहात. आणि हा जो मी कंप्लीट ट्री डायग्राम तुमच्या समोर मांडलेला आहे तो ट्री डायग्राम म्हणजे काय आहे, तर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन. दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन. हा क्लासिफिकेशनचा पहिला प्रकार आहे आणि हे तुम्हाला कळालं डिटेल्स याचे की मग आपल्याला सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन पाहायचं आहे. पुढच्या तासामध्ये मी यांना एक एक भाग परत तुम्हाला डिटेल मध्ये सांगणार आहे जेणेकरून तुमचं ते विसरणार नाही. आणि मग त्याच्यानंतर आपण दुसऱ्या प्रकारचं क्लासिफिकेशन पाहणार आहोत, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स ऑन द बेसिस ऑफ functional group. Now in this lecture today we are going to stop here.